बादशाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मालूम दे खरुगमिनी सर जामा शुवियो ज़नन शपेना द हुसैन शिरीन ज़बान लूर मजलिसुना दी उमुना मसैब तारीख ना डेर वरस्ता पाती हूँ तो से इलाकों के मजलिसुना डेर काम तादाद सद मजलिसुना की मु इलाकों के कानून दादे चावाल मुहराम ना मजलिसुना शुरू शी चना च मसैब वरसीगी चना च तकरीरना वरसीगी वरेजे के दरेट में मताम भी बे जुमेश पे जुमे वरेजी भी बे 25 बांधे अंदर चुष्पे वरेजे दरेट में मताम शी नुचना चा मसैब वरसीगी मजबूरी दादे ज बखपला बरखवारी कौम खुद चोरा मौजुआत वो मजलिसुना डेर काम तादाद सदी तो से पर में हिसाब के दमू इलाके पर निस्बत का मना पौतिशु वाले मख्तबा मजाल के मख्ता दवाड़ी भी मजलिसुना दी खुबियाम जनो मरगरियो माना तपसुना द तकरीर उन्वान सा उन परवरदिगार आलम बातिनी हुकूमत खुदेरा ज़्यादा तवज्जो वाले जो मुला मखलूक दे दे चकला दिया लसम रेस्तेरशी बस मतम खाने वाला दरवाजे नवूजी बिया गशियान टोल जहन नवूजी बिया बिया चगा मखलूक गज़ा तरवाले ग मजलिसुनो आवरिदो ता सेट कीगी दिमाग या खबर खली रुख या खबर खली बिया बिया वरेजी और माने लगेगी यो खुद सीधी मौजुआत दीदी जद कुम मौजुआत तो चेड़ मेंबर ना कौम दे काम खाल दी चगा दी खबर चेड़ कई मेंबर ना बयान न की कुम हकीकत दगा बयान न कीगी गद्दी दवाजे जन खाल कन्फ्यूज शी दिमागी और माने कार न कई खुबियाम तो चौकम द मौला विलायत वलदी द टोल द मिनी खाल कियो द मौला मनून कियो नु द दग इसरार द दग मारिफत बांधे द मौला मानून कियो दिमाग रसेगी के गालग तवज्जो कई यो बुलंद आवाज़ से सलावत हुई मावाड़ा वंदे आया मजिदा डेर ज़्यादा तवज्जो सा कद तस्मीन वी चो शौकवी से द मिने द्वा टकी वावरी दगा च हासिल की गतब गा खपल से मिलवेगी द्वा टकिया यो आया मजिदा म तिलावत का मुख्तसर हालात से ज़रबानी तफसीर कहूँ परवरदिगार आलम दियाई तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क द चोरा परवरदिगार दियाई च बरकत वाला दे आगा ज़ात द ज़मके आसमानुनो चोरा निज़ाम हुकूमत थे दद परवरदिगार आलम लॉस के दे दिबने खुमु टोलो यकीन देगा तो द ज़मको आसमानुनो के चशेदी दगा निज़ाम द हुकूमत बेयदिहिल मुल्क द यद बांधेम ज न कौम आगा तफसीर वाले मख्तसम और बने पहला तकरीरों के खबर कड़ी परवरदिगार ला सुना चूकती खो गज़ा बने न चम दग़ज़ा के दिए तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क बरकत वाला दे आगाज़ात सदगल्लास के दज़मको आसमानुनो हुकूमत कुम दे द निज़ाम चलवलो कुम उमूर दी द परवरदिगार आलम लॉस की दी जगह वहदहु ला शरीक थे उस यो सर तक कला सोचो के ज़ाहिरी हुकूमत द तसे पोए पास सबक अंदाज से हम का चुक दुआ का सन और बने पोशो दमा खुश नसीबी भी यो ज़ाहिरी हुकूमत दुनिया के यो बतिनी हुकूमत कला ज़ाहिरी हुकूमत सोचो के बिया बतिनी हुकूमत बंदे इंसान पोईगी सब बतिनी हुकूमत शेदे ज़ाहिरी हुकूमत द दुनिया प्रेक दवा मौता पाकिस्तान के दे रहे हूँ द पाकिस्तान ज़ाहिरी हुकूमत स्तर के वगड़वा निज़ामी चले कुम निज़ाम से चलेगी पसना वज़ीर आज़म दे व सरा काबीना दे तरचा वज़ीर दाखिला खराजा बिया ज़िले सब सादा कौमी असम्बली दे सूबाई असम्बली दे बिया दिना चलान दे रोशे डेर ज़्यादा तवज्जो साजा तो से सिर्फ दी खबरों समझ दिमाग जुड़वनी दी मख्ता मजाल का उनका दे तकरीर की बिया दिना कला लॉन दे तरोशे बिया ज़िलाई हुकूमत शी सगा के सीधे डी सीधे दगता लोग थे बिया द कलियो निज़ाम तकला रोशे बिया नाज़ेम दे कौंसलर दे यूथ दे दावर की दी द ज़ाहिरी हुकूमत
همدې شان سره د پروردګار عالم د دنیا باندې باطني حکومت هم شته دی د پروردګار عالم څلور کتابونه دنیا ته راغلي دي تورات دی زبور دی انجیل دی قرآن دی ما کله د انجیل سټډي وکړه که چام چیرې نن سبا نیټ کې موجود دي تعلیم یافته دور دی انجیل کوم انګلیش کې دی لږ سرچ کو گوگل باندې درته ارځي بیا قرآن کې آیتونه دي انجیل کې بیا چیپټر دي چیپټر نمبر 6:3 ونسا چیپٹر نمبر 6:10 پورے انجیل کے طویل حالات سا د پروردگار عالم باطنی حکومت کولو طریقہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورکی سوال کردے دے باطنی حکومت متعلق چیپٹر نمبر 6:3 چیپٹر نمبر 6:10 پورے عیسیٰ علیہ السلام پروردگار تا سوال کئی لسنے اچات کردے دے خالق پروردگارا دنیا کے ظاہری خودتا حکومت ہے مدیوں گا تو پروردگار عالم حکومت ہے خو پروردگارا دا تا کوم باطنی حکومت دا غی دنیا باندے دے دا تا چرگاند کے اگا زمانہ راولے چا پا ظاہر دا زمانے حجات موجود وی حکومت کئی صلوات ربانی ہوئیو بیاد دی چپٹروں کے 6:3 6:10 پورے دا سوالم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود دے خود دی باندې نه څه مانه تقریر به بلې غړې لاړ شي دا دعایم ورکې موجوده دی دغه سلمان څه کوم مولا رسول څه دی دا حضرت عیسی علیه السلام زمانې نه زنده دی دی نه همدې د واجې زندګي ورته میلاو دی چې حضرت عیسی علیه السلام ته یہی ای عیسی ته سوال وکړه پروردګار عالم ته څه مانه دوره زندګي راکړي چې ته د محمد او د علي او د زمانې حجات ذکر کړې مانه دوره زندګي راکړي چې زه محمد او علي وکسم بیا امدی چیپٹر نمبر 6:3 6:10 پورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کئی پروردگارا آغا وقت راولے سا حضرت سلمان مولا دور زندگی ورنوار کے چقدر دا مولا رسول او دا مولا علی زندگی وکسی او جان دا پر دا سوال کئی دا واخ نبی مرسل پیغمبر دا کتاب نبی سے پروردگار طرف نہ وربانے کتاب رغلے دے یہی پروردگارہ خالقہ مانا ما دغو دولسو کے دیوہ غلام جوڑ کے افسوس خبر دے کہ تو سے عقل وربانے کار کئی بالکل آسمانی کتاب دے تصدیق سے سرچ کویش ہے 6:3 6:10 پوری کمی چپٹری دی پروردگارہ مانا دی 1400 کے دیوہ غلامی راکے بیا د مابتا معصوم د مابتا امامان دی څنګه چې پیغمبرانی غلامی په سوال کوي آیا حضرت عیسی برسی که نه برسی مشهور آیتونه دي تفسیرونه دي چې کله د مابتا مولا ظهور وکي حضرت عیسی علیه السلام به ورسې نمونځ کوي نو باطنی حکومت په حضرت عیسی علیه السلام سوال کوي پروردګارا هغه زمانہ راولې چې د تا باطنی حکومت خلکو ته پته ولګيږي اوس مابتا نه پټ دی د موتا اولیاء ذکر نه کوم والے تو صرف اعتراضونه وکړو چې دا دی هغه زنده دی هغه زنده دی هغه د ټیم چتا و غدي ټیم چتا نه لګدتا انجیل نه وکم دته تورات نه وکم دته زبور نه وکم دته قرآن نه وکم چې دا حکومت څنګه د پروردگار عالم دی زه ته د بار اولیاء ذکر وکم درته انډیا وکم دته دهلی وکم دته بل څه وکم نه وکم د پرمی تیرا علاقې چې کله تاسو دماغو کې بل څه تویږي کله والي تاسو خو خبرو ته دماغ جوړ نه دی کله د تاسو او خبرو ته دماغ جوړ شي پته نشته مولا در نواز دار کی اگر روخونه برابر شي بیا د تزاغه بیان وک د مابتا امام دوی نامه مشهور نامه دي سوچم دې مو خبره باندې پوهیږو مڅ صرف یو شی دوا درکون کی دي چې تاسو ته پته ولګيږي چې پروردگار عالم باطنی حکومت دنیا کې څنګه دی د مابتا د زمانے امام دوی نامی دی مشہور نامی دی اسماء القائم کے اسماء القائم کم کتاب دے د زمانے مولانا نامو باندے تفسیر لکھل شوئے دے دوی مشہور نامی دی یو قطب دے یو غوث دے قطب و غوث دا عربی گرامر کلا وقت سے یک ایوہ مانا کئی ام قطب ایوہ مانا کئی ام غوث ایوہ ناما کئی نامی دوی دی قطب بیلا دے د زاړو زمانو کې د مشران خو معلومات وی ورته چې ویلو د هغه د کتب ستوره دی ا قطب کوم دی
یو قطب دے یو غوث دے. قطب و غوث مانا دا دے چا کلام کم انسان غم زدہ بھی مشکل کی بھی غم منٹو سیکنڈو کے آغا انسان تا رسیگی غطا دا قطب یہی قطب و غوث تا دے. بے بلا آسان لفظون و سازد تا ترجمہ وکم دا مشرانو خوب اکثر لیدلی وی که دا کشرانو نوی لیدلیه زاڑو زمانو که بجران دے وی جران دے دا جران دے والا کم پلاوی دی مینس کے یو میخ لگی دلی وی و اس پنا لگی دلی وی دا ټول پلاو جان سے توائی لکه دا جران دے والا نظام کم دے دا کتب دا مرکزی میخ کم دے دیتا دا کتب یلیشی که چیرې د جران دی نه زه ډېر آسان مثالونه مو راخستي دي ډېره غټه خواري مو دې باندې کړې د خپلو دماغو سمه سوچ کړی دی تاسې دماغو ته خبرې منتقل کېږي یا نه دغه میخ کوم دی د مرکزي میخ دې ته د قطب یی که د قطب والا کوم میخ دی د جران دی نه وځي د جران دا نه تویږي ام دی شان سا کلا د جران دی نظام قطب نه علاوه نه تویږي دا قطب کوم دی دا د مابتا د زمانه امام دی کدی کلا دنیا نه قدم چندک د ټوله دنیا هم د شان سره رفتار نه کوي هوا به ودرېږي حرکات به ودرېږي سلوی به ودرېږي هونګې به رفتار نه کوي میرا سترګه به رفتار نه کوي هوا به رفتار نه کوي د هر یو شی به خپل ځای باندې ایثار شي که چیرې د مابتا مولا یوې لمحې په هم سترګې تاو کړي د دنیا نه د دنیا که بقي دی بقیت الله خیرکم ان کنتم مؤمنون بقیہ دا خدای پروردگار عالم یہی تاسے دا پر خیر دے کچرے تاسے مؤمنان یو کچرے دا بقیت اللہ دنیا کے نوی دا دنیا ہیچ مقصد نلری دا ختم دے کہ دا دے دا دنیا صرف دا موتا امام دا وجہ دے یو بلند دا وزسلوات دے خو خبر دا حکومات کام یو موضوع باندے شروع ہم خپل خبر مختبیام بلکہ کہ قرآن نوورا چا آیا دا حکومات دا پروردگار عالم لاس کے دے غنا لان دیتا دا حکومات منتقل شوئے دے کہ بلا پروردگار عالمی دے چلائی دا نظام بلکہ کہ قرآن نوورا قرآن دیئی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورٍ مِّن بَعْدِ ذِكْرٍ إِنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ پر تحقیق سچ مو زبور کی لکل وکو ذکر نبات کے ان الارض یورثها عباد الصالحون صدا زمکے ورثات مخفل الصالحین و بندگان و نوار کر کا پوئے گو دا قرآن آیات ترجمہ دے چوکی مرد کوینشی دنیا کائنات کے دغزی نوان سا تر نجاب مدرسے پورے دا قرآن ترجمہ کو باہر چکر سمانی کہاں حکومی و قرآن والا ٹوا ترجمہ امدادین و مبانی بچے اعتراض کہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورٍ مِّن بَعْدِ ذِكْرٍ إِنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ پر تحقیق سرا چمو زبور کی لکل وکو ذکر نبات کے إِنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ صدا زمکے ورثات مخفل و صالحین و بندگان و نوار کر یو آیا مجیدہ داشوات پروردگار عالم زمک مخبند کم صالحین بدگانوی دخپل ورثاتی غوطہ منتقل کرے دے دخپل حکومات نظام پروردگار عالم دیوتا منتقل کرے دے دیو لس کے دے بلزے کے قرآن نور باندے آیات و آورا نجعلہم ایمتو و نجعلہم الوارثین پروردگار یہی دا امامان ما بس ندی جوڑ کری ما امامان جوڑ کو خود سے ما ندی جوڑ کری دیتا دسترگی ونگڑو دیو لس کے چنشتا نجلہم الائمتو نجلہم الوارثین دغا امامان ما دخپل حکومات وارثان جوڑ کری دیز مکہ مخبان دے غیونا دغا دولس کم دی پروردگار عالم دی ایداد مخپل وارثان جوڑ کری دی اس ویرا ساتھ ست شہد ایکلے پلار مرشی بچیو تے ست شہر تی ویرا ساتھ بانے پوئے گو اس کا دغزی بانے سے پیکی نا شروع شم بیا دا خور تی عیسیٰ دے بیا دا ورور تی عیسیٰ دے بیا ویرا ساتھ کے دا بیا دیر ستریگی دا لا سورے دو یو مجلس تے بیا انہیں جڑی گی خدا وراثات پروردگار عالم یہی چم امامانو سرا دے او دما صالحین و بندگانو سرا دے صالحین بندگان دی چوک دا اہل بیتو کور دے محمد و آل محمد سکم دی دا پروردگار عالم صالحین بندگان دی بیش پیغم مولانا تپوس کی گی جبر امام صادق علیہ السلام نا ورطا یہی سا آیا داغا ورثات چوسا دے آخری زمانے کے بچوسا بھی بیا ورطاش پیغم مولا یہی سا آخری زمانے کے داغا ٹھول ورثات دا پروردگار عالم حکومات چلونے دا آخری زمانے امام
12 حجات د زمانې وي صلوات الله. اوس بیا لږ سوچ وکړو بخ مختصر ډېر سترام نه ماتام تقریر چې تاسې دماغ ورباندې کار وکړي. و ظاهري حکومت ته سوچ وکړه چې څنګه د دنیا ما درته پاکستان اشاره وکړه څنګه د دنیا ظاهري حکومت ته همدې شان سره باطني حکومت د پروردګار عالم دی. ظاهري حکومت کې وزیر اعظم شته، صدر شته، کابینه شته، ایسی شته، ډیسی شته، دوره پورې چې ناظم شته، ناظم اعلان شته، تر مالک پورې کلی کې مالک نه دستخط نه وي کړی شناختی کارت د جوړېږي نه، ډومیسایل د جوړېږي نه، څه کله هغه ونیي چې دا د ما والا دی ایسی تا ډیسی تا دا د مو د ګوساړ علاقې دی هغه تصدیق څوره پورې ښه نه وي کړی تا پرمبې نه جوړېږي تا ډومیسایل نه جوړېږي یعنی مخته تا شناختی کارت نه جوړېږي ته سره نه پاکستانی یې نه همداسې دی که ما پښتو باندې نه پوهېږو. آیا باطني حکومت کې به بیا چوک نه وي کلی کې څه وایي چې دا د ما والا دی؟ څنګه ظاهري حکومت دی که ما ټکیو باندې پوهېږو څنګه ظاهري حکومت دی همغه شان سره د موضوع سخت دی سخت دي د وجې دی چې ممبرونه د خبرې چوکوي نه. افسوس خبره دا دی چې حقیقت بیان چوکوي نه ځکه هغه خلکو عقل ورباندې کار نه کوي رسېږي نه ورباندې. حکم شان سره ظاهري حکومت دی همدې شان سره باطني حکومت د پروردګار عالم دی چې تبارک الذی بیده الملک برکات والا دی هغه ذات چې دا دنیا نظام د غلسونو کې دی د غلاس کې دی بیا باطني حکومت ته سترګې وغړوه ما درته ویلو چې خالق پروردګار عالم دی چې د ما لاس کې دی بیا د ځمکې وراثت د صالحینو بندگانو لاس کې دی بیا د امامانو لاس کې دی. قرآن نه آیتونه تېر کړو قرآن نه خو بل چې ته نه خو دنیا یم قرآن نه دی یم بیا چې کله د زمانې امام دی څه ټولو نه پاسه د زمانې امام دی. اوس دغه ځای کې د وجود متعلق یو مثال درکړم. ما تېرو تقریرونو کې نفسونو باندې خبرې کړې وې د انسان وجود باندې ما خبرې کړې وې که د چا یاد وي همغه د زه ورو ورو مخته بیام چې د تاسې څه نه څه ورباندې عقل کار وکړي. اوس انسان وجود ته سترګې وغړوه د څه شی پروردګار عالم پیدا وکړي دي اسمانونو کې دي ځمکو کې دي عرش دی لوح دی قلم دی کرسي دی 14 معصوم دی کربلا دی د مکې ځمکه دی مکه دی مدینه دی کعبه دی قبله دی د انسان وجود څه بس پروردګار عالم نه دی جوړ کړی هر یو شی دي کې موجود دی. د انسان وجود کې یو شی روح هم دی چې د انسان وجود کې موجود دی. د دې متعلق ته پروردګار عالم مولا رسول ته یې ای حبیب ادما کتونه چوک تپوس وکي یسالونک عن روح څه روح څه شی دی بیا ته ورنه جواب ورکړه کل روح من امر ربي د کول روحونه څه کوم دی د امر د پروردګار دی. دوستانو سلوی بېله شی دی روح بېله شی دی سلوی خنزیر کې وي سپي کې وي هغه متعلق بېله خبره دی هغه غوړې ذهن بو نه دی. روح څه بېله شی دی روح القدس دی روح الاعظام دی خاکي روح دی خدا د معرفاتو د حقیقت خبرې دي چې دې ته د تاسو دماغ جوړېږي دا ډېره مشکله دی. ورو ورو به دغه ځای ته حقیقي منزلو ته به ورو ورو ځو دوره یوه ټکې که زه چېرې تاسې ته هغه سبق شروع کړم د تاسې ورباندې دماغ کار ونه کړي عمان هم یو څه د دي دماغ خراب دي دا د څه یې حالانکې هغه حقیقت دي خو چونکې بیان کوي نه دغه د وجې ما ته ونه ورسته پاتې یو. یسالونک عن روح ای حبیبه د ما روح څه شی دی کول روحون من امر ربي د کول روحونه څه کوم دي د امر د پروردګار دی. بیا ورباندې قرآن راواخله سوره یاسین د پروردګار عالم یی چې دا سوره یاسین د قرآن زړه دی دا خو به اکثر تاسې د آیه مجیده سټډي کړې وي انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون د امر څه شی دی اوس روح خو امر دی خو د امر څه شی دی انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون چې کله پروردګار عالم حکم وکړي کله امر حکم وکړي د پروردګار عالم مشیت سره دغه اراده سره کون پیکون سا آغا کار کیگی خو که کلا تا کون پیکون تا دنیا کائنات کے سترگے وغڑے کون دا تشی تا یہی دا گڑیر دغ دینا رواخستا کون پیکون دغ دے کر چیخلا دا کون پیکون دی دنیا کائنات کے کون پیکون سا 14 معصومونا علاوہ ہیچ شہ ندی جوڑ صرف دا 14 معصومو خلقات کون پیکون سا دے کچیر بل تشی خلقات اور دیر خلدوی حضرت آدم علیہ السلام خلقات کون پیکون سا دے که کون پیکون سوه نو بیا بی څلوېښت ورځې د خاورې نندولې کون خو وشه ما کېږي بیا به د څلورو میټریل ضرورت ورته و اور اوبه هوا خاوره
نه نه دا 14 وجود څه کوم دی دا کون فیکون څه دی د باقي عالم وجود کون فیکون څه نه دی و دا روح انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون څه کله ما کون څه کله امر اراده وکي وی کون فیکون امر چوک دی دا حکم ته چوک کوي صاحب امر کوي دا صاحب امر چوک دی د معتاد زمانه امام دی څنګه ټول حکمونه کوي د بدی به دوره بچی وي د دې به دوره روزي وي د دې به دوره گاډي وي دا چوک کوي د معتاد زمانه امام کوي بل چوک نشته قرآن دی دغه نظام د پروردگار عالم چلون کې دنیا کائنات کې د او زمکو او اسمانونو د معتاد زمانه امام دی اوس د انسان روح امر دی چې وجود کې دی کله انسان نه کله د سلوي وزي ډیر خروغ انسان دی اوس مور او پلار ورور څوره خوګدي په مزدګار ماښام وخت سره چوک یو ځناور کور نه وباسي ما تا د مور او پلار او د ورور جنازه کور نه راخستی وي قبرستان ته وړو بله ورنه روح وځي کله انسان نه روح وځي درې ورځې ورباندې تېرېږي غنه بوی پروانې دوشي ته دا چې 24 غنټې 48 غنټې هم ته نشي چې خلای څه ورته حفاظت نه وي کړی څنګه د انسان وجود نه روح وځي د نه بوی روانېږي همداسې د کائناتو روح موتا امام دی څنګه ووته دنیا کائنات نه د دنیا خاتمه دی اوس پروردګار عالم ولې چې د انسان روح شاه سید میرانی بزرګوارو باندې تفسیر کړی دی اولیاء ور باندې کړی دی سید میرانی بزرګوار یې ولې کول روح د انسان مرغ شهباز د لامکان دی ولی څو ورځې بغیر کې د حقی روح د نفس د اوم اسمان یو مرغه د سید میرانی بزرګوار یې د پروردگار عالم د تو وجود کې اچولې ده خود ته وخت پرچی چې ورځې به د رفتار بیا کوي د انسان وجود په مرګ ده کله نفس ذائقه الموت هر یو نفس به د مرګ ذائقه څخه روح نه روح د پر مارګ نشته روح امر دی دا بیام زنده دی خپل اسمانونو کې رفتار کوي روحاني کوم رفتار دی روحاني کوم منزل دی دغه کې شروع دی او دورا پوره څکه چیرې یو سړی لیارې باندې دی د ما علی خبره د ځان سنوټ کو د خبره بیا ته چوکای نه که کوم یو انسان کله د معرفت لیارې باندې روان دی د کامل استاد لیارې باندې روان دی غنه کله دا روح وزي کابر کې وي د جسم روحي بلم شي اولیاء د تلی کی چې دا بیام خپل مولا غړي روان وي شپږ 100 کاله 800 کاله چې کله د مولا قدمونو ته درسېږي حقيقي وجود ته د مولا رسېږي د غروخ بیام خپل مزال کوي بیا عالم برزخ کې نور خلق باندې مزال د تو نه دی نور خلق باندې سي زوان نه دی غو به څه کوي چوک په څه کوي ته خپل مزال کوي خپل مولا غړي روان وي ولی کول روح د انسان مرغ شهباز د لا مکان دی څو ورځې بغیر کې د حقی روح د نفس بیا بل ځای کې سید میرانی اور باندې هر سورات محمد کچوک پوهیږي د خو ماده ته قران نه ویلو چې انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون څه کله امر د روح څه دی انسان وجود کې دا امر دی د سید میرانی بزرګوار یې هر سورات محمد کچوک پوهیږي انسان والا امر روح هر چا پہچان کې دی علی دا نه روح سید میرانی بزرگوار یې بل څه شی دی نه کدیغه علی دی و ظاهري حکومت د پروردگار عالم اوس باطنی حکومت سترګې وغړوا ټولو نه پاسه د موتا اوس بس هم دغه ټکیو سما غراز و کده چا دماغ ورته جوړ وي نور زیوا غنټه مسجد تقریر نشم کوي څه د زمانه مولا دی آیا زمانه مولانا لاندې چوکشتا دی حکومت کې پاسه پروردگار عالم دی بیا دغه پروردگار عالم طرف نه منتقل شوه دی دغه حکومت د زمانه مولا ته زمانه مولانا لاندې دغه حکومت کې کومه استی موجود دي لاسو ډیګری ولا اولیاء دي چې دین لاندې ډیوټي کوي چې تور نه انکار کوي چې معنی د معصوم قولونو سره د قران آیاتونو سره حدیثونو سره مستند کتابونو نه دغه حواله موجود دي چې د زمانه امام سره کوم ډیپټي ولا مخلوق ته غته د خدام یې خدام خدمتگار عربی کې اصحاب وحدام د ورته یې څنګه کې حضرت علیہ السلام موجود دی د معصوم قول دا دی د حضرت علیہ السلام ډیپټي څه دی چې کله اب حیات او بوس خله
هر انسان ته اب حیات اوبه مشکل دي خضر نوش کړلې په ډېرې اساني اولیایي ډېرې اساني سم مولا او نوار کې مینه وا څه کله موسی علیه السلام ته سبق خیال د هغه زمانه واقع دي خضر زنده پاتې شو خضر علیه السلام کومې ورځې کوم بازار ته لور نشي هغه بازار ور خلیج ور باندې تیر نشي دا اصحاب وحدامو کې مختلف هستی شامل دي څنګه د مابطا امام خدمت باندې مأمور دي د امام سوچم دې تاسو دماغ جوړ دي خبرو تا کا امام نه لاندې دنیا کائنات کې کلندر وی کلندر څه پورا څورا ملکونه دي دنیا کائنات کې زمانه امام نه لاندې حکومت کلندر وی چو کم کلندر یې ته ورسېدو او دا رکه تیرا نه کوته دمو ولا کوم یې چې بیا د کلندر بچی نه وي کلندر دوا قسمه دي یو کلندر دی یو مجرد کلندر دی کوم مجرد کلندر دی دغه بچی نه وي کلندر کوم دی دغه بچی وی دام نشته ته دمو ته څون کلندر دغه ته یې څنګه میراث وی بچی نه وي نه 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 کلندر اولاد وی اوس دی باندې بیا کاسه شروع شونه او تلاس تکرونه ور باندې کېږي چې کلندر د بیا څوي بیا دغه پرده څوي بیا دغه لباس څوي بیا دغه جنازات څنګه وي بیا دغه قبر څنګه وي چې دې شي تاسو دماغ وانخلي خود زمانه امام نه لاندې شبت کلندر وی کلندر نه لاندې دوا کتب موجود وی زمانه مولا حاکم دې کلندر باندې کوم حکم کوي غا کلندر ته کوي د څه وکا د څه وکا د څه وکا لاندې پورې وسرسي بیا کلندر نه لاندې چې دنیا کائنات کې د چا ډیپټي وی غدوا کتب وی هر زمانه کې دا نشته چې تاسو ویو خپل کې زمانه کې خو مشر سید ونه غا خو بیا ډیر خروغ او نن سبا زمانه کې خو بیا نشته څه نشته د حکومت د دنیا د چاليږي څنګه اوس پورې معصوم خدای ته دیونه علاوه دنیا چاليږي نه قرآن خدای ته دیونه علاوه دنیا چاليږي نه دا بل خبره ده چې قرار مخلوق نقرار شه د ذات فقیرا مخناس کا هجونه دا بل خبره ده ته ورنه ورسته شوی غشتا کلندر ده کلندر نه لاندې اره زمانه کې دوا کتب موجود وي دوا دنیا کائنات کې د زمانه مولا حکم کوي کتب تا کتب حکم کوي نه زمانه مولا حکم کوي کلندر تا کلندر حکم کوي دو کتب تا صدا کلندر حاکم دو کتب باندې وي بیا دا کتب نه لاندې درې کسان ډیوټي کوي څنګه مقربین یې اره زمانه کې درې مقربین اولیاء کې موجود وي دا اولیاء ډیګری دي بیا غنا لاندې درې مقربینو نه لاندې 15 عمود اره زمانه کې موجود وي اره امام صاحب اره وی زمانه کې موجود وي 15 عمود نه لاندې او اوتاد اره زمانه کې موجود وي صدا درې مقربین څه کوم دي جو 15 عمود باندې حکومت وي دی 15 عمود کوم دي او اوتاد باندې حکومت وي بیا اره زمانه کې 44 نقبا موجود وي د دینه پاسه کوم وی هغه ته حکم کوي بیا 44 نقباو نه لاندې څلوېښت عبدالان موجود وي د موت علاقې کې کله کله غموچیون څه پلان کې ابدال دي که ساده دي غا ابدال نه کوم زمانه امام نه لاندې حکومت کوي اره زمانه کې 40 موجود وي او د معصوم قولونه ما پړاو کړی دي چې کله اسمان کې صبر اخیږي د دیو ډیپټي څه دی سیکریټریټ کوم ځای دی د جمع کېږي سبې سا کوم ځای باندې شام کې جمع کېږي د حسین وړوکي لور شپه دی همغه خطر نه به دا ټکي درته دوه وکم کني دا ډېرې دراز خبرې دي چې د وړې بیبي خرابې مخ ته کله درندې باندې سلام وکړي غنه بعد د دنیا امور چلی د دنیا کوم کونج کیم دي سبې واقسا دا ماب ته باندې مزال نه وي د ماب ته باندې وجودونه هغه نه لري یو قدم یې چې تر عرشه پورې راسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو غا یو قدم سا غه ځای ته ورسېږي د 40 سبې واقسا ارې سبې سا د خرابې مخ ته جامه وي سیکریټریټ شام دی د دیو بیا 40 عبدالانو لاندې ارې زمانه کې 70 نجیب الابرار موجود وي څه ابدال جو باندې حاکم وي د 40 عبدالان بیا نجیب الابرار نه لاندې 360 صالحین او احیار وي
380 دنیا کې آلریډي موجود وي که نشته د حکومت نظام چلیږي نه ولې ځکه کله وزیر اعظم شته ورسره کابینه نشته خو نظام نشته که شته کله کابینه نشته امور بیا څه اون څه فوجي مارشله ولګېده حکومت خو نشه که همغه شان سره د 360 موجود وي او دې 360 کې یوه کاس 1296 مربع میل باندې حکومت وي دنیا کائنات کې یو ولی 1296 مربع میل کې خامخا موجود وي ډیپټي څه وي مرغۍ کله د ګولې کې وی وکي که ګونسلې کې دغه راپورټ هم خپل نه مخته اصلي نه ورکوي چې نن پلانکي ځای کې مرغۍ یې دوره وی کړي دي نور خو پرېږده دا څه دوره پورې پړو کړي دي چې کله ښځه کور کې ترکاریه کې سالن کې څوره مالګه واچوي مالګه غام مخته راپورټ ورکوي د تا کور مالګې نه خبر وي چې دوره ختمه شوه مخته مولا ته هغه راپورټ میلویږي د روزي نور بندوبست وکړه د روزي نور خو چلیږه دوره کسان دنیا ته راغلو دوره لاړو دا ټول نظام چلیږي یوه وړه غوندې واقعه به درته عرض کړم که چېرې چا یقین ورباندې وي کتابونو کې حوالې موجودې دي ویکسرے هند مشهوره واقعه دی چې د دې یو ورور و ډاکې کې کمشنر و د دې ویکسرے کوم انګریز کوم دی یو بلنده وسه صلوات یو د یو انګریز دی د دې ورور کمشنر و ډاکه کې د دې ویکسرے کوم انګریز دی د دې یو خانساما و سہولیات څه حالات څه ډیوټي کوي ما ته پہچان ډېر ګران دی کله ځان درته کوي هغه به ته ډېر عبادت ډېر تقوا ډېر ذکر ساده نه څه نه پېژنې پہچان یې کوی شیخ و ورته به پاڅې په نیمو شپو ورته پاڅې سوالونه ضریب خالق ته کوي د زمانې مولا ته به کوي هغه نه بعد به بیا دغو پہچان کوي ورته به هغه نه بعد رسېږي نو ویکسرے هند څه یو خانسما و خلکو ورته ویلو چې دا خانسما د شپې 12 بجې نه بعد پاڅي بیا د چې تاڅي بیا د غیب وي د څه نه وي چې د تا حکومت ختم کړي د جاسوس وي همدغې ورځې د خانسما کله د ویکسرے نه ټیکالی ورپه راوړه دې کې ورته د دهلي کې کوم ورور و کمشنر و هغه ورته ټلیفون وکړه چې که ته چېرې ما ځان څه بدل کړې خو ورور هم یې بادشاه سارا به و نو دومره تکلیف ما نه ولې راکوې چې ته بېله پاتې کېږې زه بېله پاتې کېږم زه هم به کور کې وم ته هم به کور کې وې تا سره به زه ډیپټي کوم کمشنر به وم دې ورته ویلو چې نه ته مغې ښیې دا خبرې د خانسما واورېدې کله د شپې وخت شه اخرینی واقعه باس کله د شپې وخت شه کله دغه خانسما پارته په واتو شه د بادشاه ورسې روان شه چې ویکسم څه د رښتیا چې ته جاسوس نه وي چې د ما حکومت ختم کړي روان دی یو کنډرات ته داخل شه داسې ړنګ دیوالونه وو هغې علاقې ته داخل شه د بادشاه ورته پټ شه کله یې ننداره وکړه سترګې وغړولې دې ته 40 فقیران رووتو چې خو کنشکلونه اچولي دي د فقیري لباس کې دي کله ورته رووتو دغه خانسما ورته یی چې پلانکی ځای کې پلانکی کار وکړو پلانکی ځای کې پلانکی وکړو پلانکی ځای کې پلانکی کار وکړو پلانکی سړي اولاد نشته هغه نه اولاد ورکړو پلانکی سړي کور کې بیمار دی هغه بیمار جوړ کړو د زمانې مولا ته دغه راپورټ ورسو پلانکی علاقې باندې د باران نه ورېږي دا راپورټ ورنه ورکړو چې د زمانې مولا باران وورئ اوس د بادشاه ټولې خبرې اوري کله ورنه واپسېږي بیا د فقیرانو ته تو شه ورته یی د ویکسرے کوم انګریز سره زه ورسره یم د ورور کوم ډکې کې کمشنر دیغه دهلی ته بدل کو بادشاه دا ټولې خبرې واورېدې راغله څملسته کله څملسته کله د صابي واخ شه د خانسما ور په چای راواخستی کله یې ورنه چای ورکولی صابي ټایم کې دغه ټایم باندې دي خو نه را بدلول ورته یلو تا نه بدلوم ته همغې ښیې دغه وخت باندې هغه ورور ورته ټلیفون کوي چې وروره د تا ډېره شکریا چې زه تا ځان څه بدل کړم سره نه خبر نه و بادشاه میسیجونه چلیدل و دفترو کې هغه ورور یې بدل کړه هغه ورته پاره ته کرسي نه خانسما ته ورته یی چې دا د تا کار دی خو دا ورته وویه چې ته یې چوک دی خورما په ترکاري یې پخوې د ما خدمتونه کوې وګورې د دنیا حکومت نظام د لاس کې دی همدغه ځای باندې دغه خانسما بیا ونه غیب شه باطني حکومت ډېرې زیاتې کیسې دي دین نظام څه چلیږي لاندې نه چلیږي هغه دماغو باندې حکومت کوي کوم باطني حکومت کسان دي هغه روح باندې حکومت کوي دماغو باندې حکومت کوي یو وړوکی هم د مثال اخرین خبره درته مصیب کوم جج کله یوه فیصله کوي تا باندې یوه فیصله لیکي
غا کالم څخه خپله فیصله نشي لیکلی څومره پورې د دیو مرضي نه وي پاسه دماغو باندې دغه حکومت روح باندې دغه حکومت دماغو باندې هغه کار په وکړي روح باندې هغه کار په وکړي چې ځان خبر هم نه وي چې د فیصله ما څنګه ولیکله خو افسوس خبره دا دی چې ما ته نن سبا حالات کې دي خبرو نه ورسته یو ما ته ورباندې یقین نشته دی یو بلند آواز صلوات وي بس دوستانو د وړې بیبي د حسین وړوکې لور شپې ورځې دي دغه د شام او د کوپې متمونه زه د بار بار منبرو نه ذکر کوم د دې مصیب ډېر ګران دي انسان خو پرېږده چې ځناورو برداشت نه دی کړی نه د پوهېږم چې کوپې او د شام رازونه څه دي خو دومره به درته ووایم چې د حسین هغه خروغه کپیله کربلا نه شام غړې روانه دی د مولا زین العابدین فخر الساجدین څه کله جنگ نه رها شوه کله مدینې ته راغلو چا ونه تپوس وکړه مولا کوم ټایم کې درته زیات تکلیف میلاو شو کله د ورور خیالمند علي اکبر جنازه ولید هغه ټایم کې درته ډېر تکلیف میلاو شو مولا ورته یې څه نه ورور علي اکبر سر ته تکلیف میلاو شه خو دوره تکلیف نه ورته یې بیا میړني تر باندې درته زیات تکلیف میلاو شو ورته یې ډېر خفه شوم خو دوره نه ورته یې بیا بابا جان حسین په ټولو نه زیات څه کله بابا جان حسین د ذوالجلال کوشه ټولو نه زیات خفه شوې ورته یې بابا جان په خفه شوم خو دوره تکلیف ورته نه دی میلاو ورته یې چې مولا نو بیا ټولو نه زیات تکلیف درته کوم ځای کې میلاو شه نو څلورم مولا زبان باندې به همدا لفظونه وو چې الشام 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 ما څه د شام او د کوفې لیارو کې کوم تکلیف ما ته میلاو دی دې ظالمانو ما نه کوم تکلیف راکړی دی کربلا کې د ورور علي اکبر جنازې څخه ما ته هغه تکلیف نه دی میلاو خپل بابا جان حسین جنازې څخه هغه تکلیف ورته نه دی میلاو وړوکي لالا شهزاده علي اصغر جنازې څخه هغه تکلیف ورته نه دی میلاو څه کوم تکلیف ما ته د شام او د کوفې منزلو کې میلاو شه زه به لږ د تاسې دماغو کې خاکه جوړه کوم مصیب درته صرف دوه ټکي کوم چې یو وخت داسې وه چې کوفې باندې د مولا مشکل کشا علي ظاهري حکومت و همغه تقریر مخکې بیا هم چې کوم آیات مو تېر کړی دی مصیب هم به هغسې ټچ وي د مولا علي ظاهري حکومت و ډېره زیاته توجه ما ته داسې وخت راغله څه ورته قدرمنې لور پیغام وکړ مولا حسین ورته پیغام وکړ مولا حسن جان ورته پیغام وکړ مولا علي حاکم توب په ظاهر د کوفې نه کړی دی ورته یې بابا جان ته مونږ نه بېله شوې اوس خو د وخت بادشاهۍ مونږ ځان څخه بوځه چې مولا علي حیدر کرار پیغام واستول د وخت مولا حسن جان کور کې مشر دی ورته یې د ما حسن زویا د ما قدردانې لوڼې روانې کا خپل حرام روان کا کوفې ته راوله دی به زه ورته ماخل خالي کړم چې ما څه کوفې کې پاتې کېږي یې کله مخلونه خالي شو دغه قافله روانه شوه میړنی عباس ورسره دی حسین ورسره دی مولا حسن جان ورسره دی خیالمند علي اکبر ورسره دی بیا مې چې کله کوفې ته 3 میله فاصله پاتې شوه د مازدیګر وخت و کله مولا علي خبر شه چې د ما خیلخانه روانه دی چې مولا علي خپل قاصد واستول ورته ویلو چې د ما زوی حسن جان ته ویه چې قافلې همغه یې واړوي خیمې ولګوي کوفې ته په ورځې راننوځي اجنبي د ما لوڼو باندې چا نظر پرېږدي چونکې خبرې واوري حکومت د مولا علي باندې هستي دی هغه باوجود یې چې په ورځې کوفې ته راننوځي چې کله د ماښام وخت شه مولا علي حیدر کرار حکم وکړ د کوفې بازارونه بند شو د کوفې بازارونو کې پردې ولګېدې چې یو سړ نه پردې ولګېدې بل سړ نه پردې ولګېدې پاسو نه پردې ولګېدې د مولا علي ټول سپیان د کوفې بازارونو کې ودرېدو چې شپې وخت یې چوکم به کورونو نه بار نه روزو د حسین قدرمنه خور کوفې ته روانه دی
د علي خلخانه کوفې ته روانه دی. یی کله د شپې وخت شه، کله مولا علي مخ ته لاړ، قدرمنه قدردانې لور سره غار غړی شه، د ما مشرې لورې ارڅو اوس د کوفې بزرونه باندې، ما حکم کړی دی سپیان ولاړ دي، هېڅ نیمه شپه دی. کله کوفې ته د علي قدردانه لور داخلیږي، کله یو ځای باندې راغلو. دوستانو معافي غواړم، خو د یو ټکی واورو، هغه مصیب زه درته نه کوم کوم تاریخ کې دی، ژړا نصیب سره دی. هېڅ مولا علي ورته غږ وکړ مشرې لور ته، او د حسین شریکې خورې لږه کجوې نه پرده اسکه که لږ د کوفې بازار وکسه. هېڅ بیبي ورته همدومره ټکی وکړه، څه بابا جان علي ما د کوفې بازار څه څه کار دی، بازارونو څه خو د مېړني عباس کار دی، د حسین کار دی، زه به بازار کې څه کوم، که بازار کې بلدی حسین بلد که، مېړنی عباس بلد که. ورته یی نه لورې لږ کجوې نه پرده اسکه که، د کوفې بازار کې لږ چوکونه درته کم، سبا بیا کله کوفې ته ارځې بیا به زه نه وم، بیا به در سورونه نه وي، بیا به د سخي الماد علي اکبر نه وي خورې لورې، بیا به بېله روانه وي. او دوستانو کله هغه وخت راغله چې د حسین خروغه کپیلا ذکر د پر دوی خبرې واوره، د حسین خروغه هغه لوټلی حرام کله کوفې ته داخل شه، ابن زیاد باندې خدای لعنت وي، کله حکم وکړ چې دربار ته دغه دربار ته د حسین هغه کپیلا رانوباسو. زه خو به صرف همدوره درته ویم دوستانو، زه خو ځینې ټکي نشم کوی، زه درته همدوره ویم چې کله د علي قدردانه لور دربار ته نوته ولې بدشزدي یې وه، څلورم مولا د کائناتو شهنشاه و، زه هغه ټکي نشم کوی، اشارې سه پوهېږه، خو زه خو به درته همدوره ویم څه بیبي ته خیروغې کرسي یې لګېدلې وې، خیروغې پردې لګېدلې وې. خو نه دوستانو که کله د حقیقت بیان وي نو بیا زه مولا زین العابدین خلق د فقیري لباس اچولی و، خلق درون زواري اچولی و، دې شان سره د ابن زیاد دربار ته داخل شوی دی. کله د کوفې دربار ته د علي قدردانه لور نوتلی دی دوستانو، دوه ټکي واوره، ابن زیاد باندې د خدای لعنت وي غږ یې کړی دی چې دغه دربار کې دته څوک شته څخه د حسین عاشقان وي، دته څوک شته څخه د حسین عاشق وي. ملنګانو ته عاشقانو ته صرف دوه ټکي د یو ملنګ درته وکړم څخه د حسین عاشق و، غا یو قاصد دی، هغه ابن زیاد ته غږ وکړ ورته یی او لینا د دربار کې موسی یو عاشق د حسین شته دی چې غنما مختار دی، هغه د مختار کاکان نمیږي، ورته یی الله لګي زر راولو چې لږ خپل جنان حسین وکسي، لګي دربار ته راولو. کله نندره وکړه امیر مختار بزرګوار کوم جیل کې دی ډېر لاندې قیدي دی، کله هغه قید نه امیر مختار بزرګوار روبست روان دی روان دی روان دی چې کوم ځای کې د ابن زیاد دربار کې د قیدیانو ودرېدلو والا ځای دی، امیر مختار بزرګوار غنه ډېر مخ ته لاړ، د ابن زیاد مخ ته کله ودرېده ورته یی ته د قیدیانو ځای کې ولې ونه درېدې، څه وجه دی، ورته یی والله نه زه ما څه جرم نه دی کړی، زه عام قیدي نه یم، زه د حسین د مینې قیدي یم، زه د حسین د مینې ملنګ یم. خلکو مینې څه فریاد وکړو یا حسین. ورو ورو دغه دوه ټکي واورو، یی چې ابن زیاد ورته یی چې ای امیر مختار تا خپل امیر باندې سلام ولې ونه کړ چې ډایرکټ د ما مخ ته ودرېدې، ورته یی والله نه تا باندې خدای لعنت وکړه، د ما امیر ته نه یې، زه تا باندې څرنګه سلام کوم، ورته یی زه د ځان نه یم، زه د تا ته د تا امیر نه یم چې د تا امیر چوک دی هغه باندې د سلام ویلې ونه کړ، ورته یی والله نه چېرته د تا دربار چېرته د ما امیر، د ما امیر خو د ما جنان حسین دی. خبر خو نه دی چې حسین به علي اکبر شوی دی، امیر مختار خبر خو نه دی چې حسین به قاسم جان شوی دی،
ورته یې ولی نه چې ته د تا دربار چې ته د ما جنان حسین د ما جنان حسین د تا دربار کې څه کوي ابن زیاد ورته یې ای امیر مختار که ما تا ته د تا جنان خپل دربار کې وښیلو بیا ورته یې ولی نه دا خبرې مه کوه کله د ما جنان د تا دربار ته راځي هغه به یوه هلک ته علي اکبر وي بل هلک ته بي قاسم جان وي ورنه به مخ ته مېړنی عباس روان وي ورو مینې سه دوستانو یا خدا خبره ده ابن زیاد ورته یې دوستانو ځینې خبرې خو نشم کولی چې دغه وخت باندې کومې دي خو یې څه امنه یوه مجموعه ایښې ده ورباندې ښه خوشحال دی امیر مختار ته د یې څه لږې سترګې وغړوه کله یې هغې مجموعې نه هغه دسمال اوچات کړ امیر مختار د مولا حسین خیروغې ګاډې واډې زلفې ولیدې امیر مختار بزرگوار لسونه اسکو زنجیرو کې لسونه تړلې دي یا خدا خبره ده ورباندې ملنګي راغله ورباندې عشق غالب شوی دی امیر مختار بزرگوار خپل ګریوان ته لسونه واچولو زنجیرونه یې وشرنګولو خپل زنجیرونه یې وشلولو الله مانه توره راکو د ما جنان حسین د ابن زیاد دربار ته څه شان سره راغلی دی یا خدا خبره ده دوستانو مپی غواړم خو اخرینی ټکه درته کوم یا خدا خبره ده ایسا امنا امیر مختار بزرگوار چال لمن نټینګ امیر مختار ته وړه وړه غږونه وکړو کله امیر مختار بزرگوار سر ته مخ تاو ک هیواد درو کالو وړه بل بل ور پورې ولاړه ده سرغ مینه سے فریاد وکړو یا حسین کله وړه بل بل ولیدا ورته یې مختار کا جنگ ونه کې دی جنگ د لاسه ورور علي اکبر شهید شوی دی حضرت علي اکبر بیا را شوی دی سراور باندې څلورمه مولا غاګ وک ورته یې اے مختار جنگ ونه کې حضرت ابن زیاد دربار ته بل نیم رغله موسد حسین قدر من خويند رغلی